respected dignitaries on the dais, the Honorable Srimati Justice Manjusha Ajay Deshpande, Additional Judge of Honorable High Court of Bombay, the President Mr. Avinash Borulkar sir, the Secretary Ravindra Gore sir, the Vice President Shrikant Kaude sir, and Mrs. Shilpa Sherkhane madam, all the advocates of our bar, my senior and junior colleagues present here, and the office bearers of the Advocates Association of Bombay High Court at Aurangabad. I, Akshara Sharad Madke, member at the Advocates Association of Bombay High Court at Aurangabad, extend a very warm welcome to one and all. It is indeed a moment of great honor and privilege to welcome you all to this special occasion where we gather to honor an eminent personality and inspiration to many, Honorable Justice Manjusha Ajay Deshpande, Additional Judge of Bombay High Court. A judge is not merely a guardian of the law, but also a custodian of fairness and equality. And today we celebrate the remarkable achievements of a distinguished woman from our bar whose dedication, wisdom and integrity have left an indelible mark in the field of justice. It is our great honor to felicitate you, ma'am. Before we begin with the ceremony, let us extend a warm and respectful welcome to our esteemed guests. To do the honors, I now invite Ravindra Gore, sir, ex-secretary of the Advocates Association of Bombay High Court at Aurangabad, to deliver welcome address. Guest of honor, Honorable Srimati Justice Manjusha Deshpande, Additional Judge of Bombay High Court, President Mr. Borulkar, Vice President Mr. Kaude, Vice President Mrs. Sherkhane Auchar, Mr. V.D. Salunke, ex-chairman and member of Bar Council of Maharashtra and Goa, Mr. Amol Sawant, member of Bar Council of Maharashtra and Goa, Learned Senior Advocate Mr. V.D. Sapkal, Senior Advocate Mr. Sanju Deshpande, Deputy Solicitor General of India, Mr. Ajay Tallar, Government Pleader, Mr. Amberjit Singh Gerase, and members of Managing Committee, brothers and sisters, good evening to all. Today we gather here to felicitate member of our bar who has been elevated to bench. In last 44 years, since the establishment of Aurangabad bench, we have achieved so many things. In last 44 years, 22 learned members of our bar elevated to bench. 4 members became Chief Justice of High Court. Now at present, Honorable Shri Justice Prasanna B. Varade is the Judge of Supreme Court of India. We achieved so many things. While establishing our bench back in 1981, there were several objections, queries raised by the several persons. But in last 44 years, Aurangabad bench has proved that this bench has been established and it is working nicely. On this background, today we are celebrating the success of our member of our bar, guest of honor. And this particular function is arranged because this is defining moment. This is inspirational moment for the young members of our bar to do hard work and to achieve success. Friends, if you consider the 2014 to 2018, in this period, unfortunately, we could not get opportunity to elevate our members of our bar to elevate the bench. But I hope that in coming days, talent of our Aurangabad bench would consider for elevation to the bench. This program is arranged considering this fact that the bar and bench are the main pillars of the administration of justice. Because in this function, after my speech, members of our bar would share their thoughts. And ultimately, at the end of the function, guest of honor would reply to those thoughts. This is the communication between the bar and bench. And this is one of the more important aspects of this program. I will sign off with the hope that today's felicitation ceremony would inspire young members of our bar to do hard work and to achieve success. Thank you. Thank you, sir, for the address. Justice is the essence of democracy, and when delivered with wisdom, compassion, and courage, it transforms lives. As advocates, we often look up to the judiciary for guidance and inspiration. I now request A.B. Gerase, sir, Government Pleader of the Honorable High Court of Bombay, Bench at Aurangabad, to share his views. मंचावर विराजित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती आदरणीय श्री मंजुषाजी देशपांडे, आपल्या बारचे लोकप्रिय अध्यक्ष श्री अविनाशदादा बोरुलकर, सेक्रेटरी श्री गोरेजी, दोन्ही उपाध्यक्षद्वय, या कार्यक्रमास उपस्थित असलेले बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र गोवाचे माजी अध्यक्ष श्री आदरणीय श्री साळुंके साहेब, उपाध्यक्ष आदरणीय श्री अमोल सावंत साहेब, सीनियर ज्येष्ठ विधिज्ञ श्री सपकाळ साहेब, श्री संजीव देशपांडे साहेब, भारत सरकारचं प्रतिनिधित्व करत असणारे श्री अजय तल्लार साहेब, आमचे
ज्येष्ठतम सहकारी श्री निर्लीकरजी आणि या कार्यक्रमास उपस्थित असणारे सर्व ज्येष्ठ बंधू आणि भगिनींनो, खरं तर आजचा हा कार्यक्रम हा आपल्या बारतर्फे होणाऱ्या सत्काराचा आहे. या कार्यक्रमाचं औचित्य असं वेगळं आहे की ज्या दिवशी ओथ सेरेमनी झाला, शपथविधी झाला, आपल्या सगळ्यांना अत्यंत आनंदाने अभिमान वाटला. त्याच दिवशी त्याच आठवड्याभरामध्ये बॉम्बे हायकोर्टाच्या बारने मॅडमांचा सत्कार केला. तो यूट्यूबवर आपण सर्वांनी पाहिला. त्या दिवशी आपल्याला सगळ्यांना अत्यंत आनंद आणि अभिमान आपल्या बारच्या एका काम करणाऱ्या एका सहकार्याचा उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदावर विराजमान होणं आणि त्यातर्फात मुंबई उच्च न्यायालयात सत्कार होणं हा आपल्या सगळ्यांसाठी सुखावणारा क्षण होता. पण आजचा हा कार्यक्रम हा विलक्षण औचित्याचा आहे, कारण हा आपल्या घरातला सत्कार आहे, हा आपल्या कुटुंबाकडनं होणारा सत्कार आहे आणि त्यामुळेच हा आजचा सत्कार हा अत्यंत सुखावणारा आपल्या सगळ्यांचाच याच्यातला हा क्षण आहे. मी 2001 साली वकिली व्यवसायात जेव्हा प्रारंभ केला आणि उच्च न्यायालयात वकिली व्यवसायात आलो, तेव्हा या उच्च न्यायालयात वकिली करण्यासाठी 44 वर्ष, आत्ता जसा रेफरन्स दिला की 44 वर्षापूर्वी या खंडपीठाची स्थापना झाली आणि याचं 24 वर्षापूर्वी म्हणजे 2001 साली जेव्हा मी उच्च न्यायालयात वकिली व्यवसायास प्रारंभ केला, तेव्हा अगदी थोडा बोटावर मोजण्या इतकाच महिला वर्ग वकिली व्यवसायामध्ये आपलं नाव, आपली अदब आणि आपलं कर्तृत्व सिद्ध करत होता. पण ही खंत होती की त्या काळामध्ये असणाऱ्या एकंदरीत संपूर्ण आपल्या बारपैकी महिला वर्गाचं प्रमाण हे अत्यल्प होतं. पण जे होते ते आपला कार्याचा, आपला वकिलीचा अत्यंत कर्तृत्वान ठसा या उच्च न्यायालयामध्ये त्यावेळेस करत होते. अशी अनेक नावं आपल्या डोळ्यासमोर झराझरा येतात आणि पाहता पाहता काळ बदलत गेला आणि आज जेव्हा याच व्यवसायाच्या पार्श्वभूमीवर विचार केला तर नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीपासून तर सगळ्याच वेगवेगळ्या विधी विषयाच्या होणाऱ्या सगळ्याच परीक्षांमध्ये जेव्हा महिला वर्ग मोठ्या प्रमाणामध्ये आपला ठसा उमटवतो आहे, त्याचप्रमाणे ज्यावेळेस आपण वकिली याचाही जसं आपण पाहिला तर मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद नव्हे तर देशातल्या अत्यंत कानाकोपऱ्यामध्ये असणाऱ्या छोट्यातल्या छोट्या कोर्टांमध्ये महिला वर्ग अत्यंत सक्षमपणे पुढे येतो आहे. आपल्या न्यायालयामध्ये आता 50% अधिक प्रमाणामध्ये महिलांचं प्रमाण दिसायला लागलेलं आहे. मी ज्या टीमचं प्रतिनिधित्व करतो त्या गव्हर्नमेंट पीरियडच्या टीममध्ये आता 30-40% अधिक आज आमच्या महिला वर्ग आमच्या टीममध्ये आहेत. हा अत्यंत एक स्वतःला यासाठी कुठलं रिझर्वेशन दिलं नाही, आपल्या स्वतःच्या कर्तृत्वाने स्वतःला सिद्ध करणाऱ्या हा एक वेगळं चित्र आज आपल्याला सुखावणारं चित्र पाहायला मिळतं. आणि याच चित्रामध्ये जेव्हा आपल्याच बारमध्ये प्रॅक्टिस करणाऱ्या साधना जाधव मॅडम जेव्हा न्यायमूर्ती पदावर विराजमान झाल्या आणि आज त्याच गौरवशाली परंपरेमध्ये मंजुषा देशपांडे मॅडम उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदावर विराजमान होत आहेत, हा आपल्याला सगळ्यांना सुखावणारा हा दुसरा क्षण ठरतो. मी ज्या टीममध्ये आम्ही आहे, ज्या टीमचं मी प्रतिनिधित्व करतो त्या सरकारी वकिलांच्या टीममध्ये आम्हाला काम करण्याचा अनुभव मिळाला. खरं तर सरकारी वकिलांच्या कार्यालयाची अत्यंत एक गौरवशाली परंपरा आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आदरणीय श्री नरेश पाटील साहेब, राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री संभाजीराव शिंदे साहेब, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि आताचे सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायमूर्ती श्री प्रसन्नकुमार वराळे साहेब, हे सर्वच आपल्या सरकारी वकिलांच्या कार्यालयातनं स्वतःला सिद्ध केल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदावर, मुख्य न्यायमूर्तीपदावर आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदावर विराजमान आहे. आणि याच शृंखलेतनं जस्टिस मंजुषा देशपांडे मॅडमांचं होणारं इलेव्हेशन हे आम्हाला त्याच शृंखलेतलं अजून सुखावणारी कडी ठरते. कदाचित अजून काही क्षण येतील, आम्हाला अजून सत्काराचे असे काही क्षण आम्हाला मिळतील अशी आम्हाला निश्चितच आता आशा आहे आणि आम्ही त्याच दृष्टीने वाटही पाहतो आहे. एका अत्यंत उच्च विद्याभूषित घरात जन्म घेतलेल्या जस्टिस देशपांडे मॅडम, त्यांचे वडील विद्यापीठाच्या इकॉनॉमिक्स डिपार्टमेंटचे डीन होते. केवळ तेवढ्याच एका अभ्यासाच्या क्षेत्रामध्ये मर्यादित न राहता त्यांनी या मराठवाड्याच्या छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी आणि याला मराठवाड्याचं मागासलेपण दूर करण्यासाठी असणाऱ्या प्लॅनिंग कमिशनचं दीर्घकाळ अध्यक्षपद भूषवलं. त्यामुळे या काळातल्या, या भागातल्या, या प्रदेशातल्या अनेक व्यथा, अनेक समस्या यांची एक अत्यंत सूक्ष्मपणे त्यांचा अभ्यास होता, त्याची जाणीव होती. आणि कदाचित याच जाणीवेचा वारसा जस्टिस मंजुषा देशपांडेंना मिळालेला आहे. मला निश्चित खात्री आहे की येणाऱ्या नजीकच्या काळामध्ये याच दुःखांना, या वेदनांना, या समस्यांना आपल्या निर्णयांच्या रूपातनं ते एक अधिक योग्य न्याय देऊ शकतील अशी मला आशा आहे. आम्ही बराच काळ बरोबर एक सहकारी म्हणून घालवला. अत्यंत शांत, सोज्वळ आणि
पण कमालीच्या आपल्या मुद्द्यावर ठाम असणारा स्वभाव आम्हाला या मधल्या संपूर्ण काळामध्ये पाहायला मिळाला. त्याच शांत स्वभावाच्या बरोबर त्याच खंबीरतेने या न्यायनिर्णयांना मूर्त रूप देतील अशी मला ठाम आशा आहे. याच शब्दासह पुन्हा त्यांच्या पुढच्या सगळ्या काळास अत्यंत उज्ज्वल भवितव्य ठरो. येणारा काळ त्यांच्या न्यायनिर्णयात रूपानं ते स्वतःला सिद्ध करतील अशी मला निश्चित ठाम विश्वास आहे. एवढंच नव्हे तर भविष्यातील या बारमधील अनेक जण या सगळ्याचपासून इन्स्पायर होऊन यापासून आपल्याच बाबतीमध्ये स्वतःला सुधारणा करून या उच्च पदावर जाण्यासाठी स्वतःला सिद्ध करतील. याच विश्वासासह मी माझ्या वाणीला विराम देतो. धन्यवाद. Thank you, sir. Now, I request Advocate Amol Sawant, sir, member of the Bar Council of Maharashtra and Goa, to express his views. आजच्या कार्यक्रमाच्या सत्कारमूर्ती माननीय श्री देशपांडे मॅडम, तसेच हा कार्यक्रम ज्यांनी आयोजित केलेला आहे ते बारचे अध्यक्ष श्री बोरुळकरजी, बारचे सचिव रवींद्र गोरेजी, तसंच उपाध्यक्ष श्री कवडेजी आणि शेरखाने मॅडम, आणि ह्या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असलेले माझे ज्येष्ठ मार्गदर्शक श्री व्ही डी साळुंके साहेब, सिनियर काउन्सिल श्री संजू देशपांडे, व्ही डी सपकाळ, तसंच ज्यांच्यावर केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे ते अजय तल्हार, आणि राज्य सरकारचे मुख्य सरकारी वकील गिरासे साहेब, आणि इथे जमलेल्या माझ्या वकील बंधू भगिनींनो आणि असलेले सिनियर मित्रांनो. आत्ताच गिरासे साहेबांनी सांगितलं की कार्यक्रम हा आपण जो करतो आहोत हा घरचाच कार्यक्रम आहे. मला त्याला दुजोरा द्यायचा आहे की हा जो कार्यक्रम आहे आपल्या घरचाच कार्यक्रम आहे. आणि हा कार्यक्रम करताना इथं बसलेल्या प्रत्येकाला असं वाटतं आहे की जरी सत्कार आपल्या घरातल्या व्यक्तीचा होत असला तरी तो सत्कार आपल्या बारचासुद्धा होतो आहे. कारण की त्या तुम्ही आमच्या बारच्या मेंबर होत्या. या बारचे मेंबर असताना माझ्या माहितीनुसार तुम्ही 1991ला बार जॉईन केला होता. त्याच्यानंतर तुम्ही देशमुख साहेब सिनियर काउन्सिल त्यांचं ऑफिस जॉईन केलं. मॅडम बऱ्याचशा जिल्हा परिषद नंतर कॉर्पोरेशन्स त्यांच्या वकील होत्या. मधल्या काळात त्या सरकारी वकील पण होत्या, ट्रेन मिडिएटर होत्या. तसंच त्या 2009 ते 10 बारच्या उपाध्यक्ष होत्या. त्याच्यामुळे आता असंही आपल्याला एक म्हणता येईल की बारचं जर कोणी उपाध्यक्ष झालं तर त्याला ती शिडी मिळते व वरती जायची. आणि यावर्षी तर आता महिलाच अध्यक्षांचं राज्य येणार आहे, त्यामुळे त्यांनी विचार करावा. मला मॅडमबरोबर 1-2 वेळाच काम करायचा संपर्क म्हणजे सहवास मिळाला. ज्यावेळा आम्ही एका मॅटरमध्ये काम करत होतो तो कोविडचा पिरियड होता. कोविडच्या पिरियडमध्ये आम्ही ते मॅटर जरा मोठं होतं. विषय साधा होता की महाराष्ट्रातल्या महानगरपालिकांच्या महापौर पदाच्या इलेक्शनचे रोस्टर कसे फिरवायचे. तर ते रोस्टर फिरवताना कायद्याने असं म्हटलं होतं की ज्या रिकाम्या पद असतील, जे रिकामे पद असतील महापौर पदाचे, त्या सर्व पदांना एकत्र करायचं आणि त्याच्यातनं रोस्टरनुसार तुम्ही रिझर्वेशन क्लिअर करायचं. समोरच्याचं म्हणणं असं होतं की समजा आता नाशिक नगरपालिका आहे, औरंगाबाद नगरपालिका आहे, इथं जर रिझर्वेशनचं ऑलरेडी पूर्वी पद आलं असेल तर त्या नगरपालिकांना वगळलं गेलं पाहिजे. त्या मुद्द्यावर मला मॅडमबरोबर काम करायची संधी मिळाली. कोर्ट डेडली आमच्या अगेन्स्ट होतं, पण मॅडमनी 2 दिवस वेळ घेऊन नंतर मग बरेचसे जजमेंट सायटेशन वगैरे दिले. आमच्या दुर्दैवानं ते मॅटर आमच्या विरोधात गेलं, परंतु सर्वोच्च न्यायालयामध्ये त्या मॅटरचा निकाल आमच्या बाजूने झाला. त्यावेळेला मला एक गोष्ट कळाली की प्रत्येक काम करताना आपण किती बारकाईनं आणि चिकित्सेने केलं पाहिजे. नुसतंच वाचायचं आहे, कायदा वाचायचा कसा, कायद्याचे इंटरप्रिट करायचा कसा, त्याच्यातल्या काही बारकावे कसे आपण ओळखले पाहिजे त्याचे मला थोडंसं त्यामुळे माहिती मिळाली. त्याच्यामुळे मला एवढं तर निश्चितच वाटतं की आता हे समोर बसलेले जे काही नवीन ज्युनियर्स आहेत किंवा महिला आलेल्या आहेत त्यांनीसुद्धा आता कायद्याचं वाचन करताना बारकाईनं करावं अशी माझी अपेक्षा आहे. आता काल परवाच मी आपल्या पत्रकार कक्षाजवळ उभा होतो. माझे एक मित्र माझ्याजवळ आले, मी नाव काही घेणार नाही. ते मला म्हणाले, अरे आजकाल ज्युनियर मुलं खूप अभ्यास करायला लागले. म्हटलं वा, कसं काय? काय म्हणे, आमच्याकडे रोज आम्ही रात्री 9 वाजता बोर्ड वाटप करतो की ह्या कोर्टात तू जायचं, त्या कोर्टात तू जायचं. तर त्याच्यामध्ये माझे 2 ज्युनियर आहेत म्हणे, ते 6 नंबरच्या कोर्टाचा बोर्ड आला का लगेच ब्रीफ घेऊन घेतात आणि सांगतात की सर ह्या कोर्टात मी जाणार. मी त्याला म्हटलं बाबा 6 नंबरच्याच कोर्टात त्यांना जायची काय इच्छा असते, विचारलं नाही का तू? मग ते म्हणाले, सर 6 नंबरच्या कोर्टामध्ये गेल्यावर आपण जरी चुकलो
तरीसुद्धा आम्हाला शांततेने सांगितलं जातं की बा तुम्ही याच्यावर तयारी करून या. मग मी त्याला म्हटलं की वा चांगलं आहे म्हटलं असं आहे तर. पण मग तू विचारलं नाही का म्हटलं त्यांना की बाकीच्या कोर्टात तुम्ही का नाही जात. ते म्हणे विचारलं. मग त्यांनी काय सांगितलं म्हटलं. ते म्हणे काय सर बाकीच्या कोर्टात मॅटर कंडक्ट करताना मला दडपणाने भीती वाटते म्हणे. मी त्याला परत विचारलं अरे तू त्यांना विचारायचं होतं म्हटलं की कुठल्या कोर्टात तुम्हाला दडपणाने भीती वाटते. तर तो म्हणाला अरे मला ज्याची भीती वाटते त्याच कोर्टाची त्यांना भीती वाटत असेल. मग मी म्हटलं बाबा तू काही मला सांगू नको कारण माझ्या मनात ज्याची भीती आहे तीच तुझ्या मनात दिसते म्हटलं मला. प्रश्न असा आहे गमतीचा भाग सोडला तर मॅडम कोर्टामध्ये जर काय आज ज्युनियरला आपल्या कोर्टात स्वतःहून उभं राहायचं आर्ग्यू करायची इच्छा होत असेल तर या मोठा विश्वास अजून दुसरा कोर्टावर वकिलाचा असूच शकत नाही. त्याच्यामुळे मी तर असं म्हणेल की आता जितके दिवस आहेत तितके सर्व ज्युनियर लोकांनी त्यांच्या कोर्टामध्ये जा. कारण पूर्वीच्या काळी आम्हालासुद्धा चांगले जजेस आम्हाला सांगायचे की हे वाचून या ते पाहून या आणि मग उद्या आर्ग्यू करा. मॅटर डिसमिस करत नव्हते. तर ती परंपरा आपण पाळतात त्याबद्दल मी तर प्रथम आपल्याला धन्यवाद देतो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे काय वकील असतो ना तर वकिलाचे काम काय असतं की न्याय मागणं. न्याय मागताना वकील त्याला कितीही भांडत असतो. पण ज्यावेळा आता आपण ज्या पदावर विराजमान झालेले आहेत त्या पदावर आपल्याला न्याय द्यायचं काम करावं लागतं. आणि न्याय देण्याकरता आपण आत्तापर्यंत जे काही काम केलेलं आहे आणि जे आम्ही स्वतः पाहिलेलं आहे तर मला एवढी अपेक्षा आणि खात्री आहे की आपण ही जी परंपरा आहे आत्तापर्यंतची ती पुढे चालूच ठेवाल. आणि त्या परंपरेमधून बारमधून सुद्धा काही नवीन तरुण महिलांनी बोध घेऊन पुढच्या आपल्याला असं जर यश मिळालं काम करून तर उद्या तुमचाही इथं सत्कार होऊ शकतो अशी अपेक्षा ठेवून मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद जय महाराष्ट्र. Thank you, sir. I now request V.D. Salunkhe, sir, ex-chairman of and member of Bar Council of Maharashtra and Goa, to share his views. अच्छा सत्कार मूर्ती न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे मॅडम, कार्यक्रमाचे आणि बारचे अध्यक्ष बोरुळकरजी, सेक्रेटरी रवींद्र गोरे, उपाध्यक्ष कवडे साहेब आणि शेरखाने मॅडम, माझे सिनियर्स पी.डी. सपकाळ, संजीव देशपांडे साहेब. सिनियर काउन्सिल सगळ्याचे सिनियर असतात म्हणून त्यांना सिनियर काउन्सिल डेसिग्नेशन दिलेलं असतं. माझे सहकारी अमोल सावंतजी, तसेच मुख्य सरकारी वकील गिराशी साहेब, सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे तल्लार साहेब, उपस्थित सर्व AGP, सर्व महिला भगिनी आणि वकील बंधू आणि मित्र, सर्वांनीच सांगितलं तसं आजचा कार्यक्रम खरं म्हणजे थोडा उशिरा घेण्यात आला. मी गोरे साहेबाला आल्याबरोबरच म्हटलं होतं की आपली प्रथा आहे आणि मॅडम तर आपल्या बारच्या आहेत, आल्याबरोबर आपण हा सत्काराचा कार्यक्रम घ्यायला पाहिजे होता. पण त्यांनी मला मुद्दाम आवर्जून सांगितलं की नाही, मॅडमनीच सांगितलं की आल्याबरोबर नको, काही थोड्या दिवसांनी तुम्ही हे करा. म्हटलं ठीक आहे, योग्य झालं. नाही तर असं वाटलं की आपण आल्यावर जे नवीन जजेस आपल्याकडे आहेत आपण लगेच सत्कार करतो, आपल्या बारच्या असताना उशीर व्हायला नको. पण त्यांच्याच आग्रहामुळे थोडा उशिरा कार्यक्रम घेण्यात आला असं मला गोरे साहेबांनी सांगितलं. असो, मॅडमचं इलेक्शन झाल्यानंतर जेव्हा सिटिंग मुंबईलाच दिली तेव्हाच आम्ही मिटिंगला गेल्यावर आवर्जून जाऊन कोर्टात बसून पाहिलं की आपले मेंबर कसे दिसतात, इथं काम करताना कसं वाटतं. कारण दरवेळेस आम्ही पाहिलं की आपल्याकडचं जो कोणी इलेक्ट होईल ते मुंबईला बसल्यावर आम्ही तिथं जाऊन आवर्जून पाहून येतो कोर्टात जाऊन की मुंबईच्या बेंचवर आपला माणूस कसा दिसतो. आज मॅडम ह्या आपल्या बारमधून गेलेल्या दुसऱ्या महिला प्रतिनिधी आपल्या आधीच्या वक्त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे साधना जाधव मॅडम ह्या पहिल्या आपल्या बारमधून एलिव्हेट झाल्या. अनेक आपले बंधू किंवा बार मेंबर हायकोर्ट जज झाले. खरं म्हणजे गवई साहेबसुद्धा सांगतात की मी औरंगाबाद बारचा. पण असं नाही की आपल्या ज्या महिला भगिनी उच्च न्यायालयात जज म्हणून गेल्या त्यांनी बारबद्दल त्यांचा अभिमान कायम राहिला. मी याचा उल्लेख मुद्दाम करेल की ज्यावेळेस साधना मॅडम इथं मुंबईला असताना
त्यांनी सांगितलेलंच सांगतो की बरेचसे जजेस आपल्या बेंचबद्दल थोडंसं प्रवाद फार चांगला नाही, तिथं मॅटर असे असतात तसे असतात. त्यांनी 1-2 वेळेस ऐकल्यानंतर, कोणाचं नाव सांगत नाही, पण त्यांनी त्यांच्या टेबलवर अगदी सर्वांसमक्ष सांगितलं की आमचे मॅटर हे ग्रामीण भागातले मॅटर आहेत, त्यामुळे फक्त कधीतरी एखादं मॅटर तुमच्यापुढे म्युटेशनचं आलं म्हणून असं समजू नका की औरंगाबाद बेंचला अशा प्रकारचे मॅटर येतात. आणि त्यांनी सांगितलं की सर तुम्हाला जमीन आहे का, नसेल तर 2 एकर जमीन घ्या आणि 6 महिन्यात त्याचं म्युटेशन घेऊन दाखवा तुमच्या नावावर, आणि मग कळेल तुम्हाला की औरंगाबाद बेंचला असे मॅटर का येतात. की एखादा गरीब शेतकरी आयुष्यभर कमवलेल्या पैशातून 2 एकर जमीन घेतो, 6 महिने त्या तलाठ्याच्या मागं लागतो, 6 महिने अजून दुसऱ्या ऑफिसरकडे चक्रा मारतो, तरी त्याचं म्युटेशन होत नाही, तेव्हा तो उच्च न्यायालयात येतो. आपल्याला त्याची जाणीव नसेल असं त्याने ठणकावून सांगितलं. त्यांना आपल्या बारचा खूप अभिमान असायचा. तोच अभिमान आपल्या आजच्या प्रमुख मॅडम तिथं बाळगतात. त्यांनी तिथंही चांगलं काम केलं, आपल्याला अभिमान आहे. आणि आपण पाहता की अत्यंत शांत सालस असणारं व्यक्तिमत्व कोर्टात मात्र सर्वांना हेअरिंग देतात, हेअरिंग देऊन डिस्पोज करतात. हे सगळ्या ज्युनियरसाठी महत्त्वाचं आहे. कोणालाही फारशी घाई नाही. त्यांची सिटिंग आपण पाहिली, अशी सिटिंग मी तिथेही पाहिली, त्यामुळे कमी प्रमाण असेल, कारण आपल्या बारमधून गेलेल्या त्या दुसऱ्याच महिला, आज आत्तापर्यंत गेलेल्या 22 पैकी जर म्हटलं तर 2च महिला गेल्यात. त्यामुळं आज खूप एक बाजू खूप भरलेली आहे, त्यांनी त्यांचा आदर्श घ्यावा. दुसरा विषय सर्वांनी सांगितलं की गव्हर्नमेंट बिल्डरच्या ऑफिसमधून अनेक झालेले जजेसमध्ये बरेच जण गव्हर्नमेंट बिल्डरच्या ऑफिसमध्ये होते, पण मला वाटतं ऑफिसमध्ये असताना वराळे साहेबांनंतर देशपांडे मॅडमच ऑफिसमधून एलिव्हेशन डायरेक्ट झालेलं आहे. तसे आता समोर चान्सेस बरेच आहेत ते बारच्या वाट्याला यावे, पण मॅडम ह्या दुसऱ्या आपल्या न्यायमूर्ती की ज्या गव्हर्नमेंट बिल्डरच्या ऑफिसमध्ये असताना एलिव्हेट झाल्या, त्यामुळं त्यांच्या एक अनुभवाचा फायदा बारला मिळाला. एक बाजू त्यांनी पूर्ण सरकारची खूप वर्ष सांभाळली, त्याचा फायदा बारला निश्चित होतो. त्याचबरोबर निश्चित मला खात्री आहे की या बारची प्रतिष्ठा त्या जिथं असतील तिथं निश्चित राखतील, कारण आपल्या बारचा आपल्याला अभिमान असलाच पाहिजे. हे कुठल्याही वकिलाला, मॅडम आम्हाला असं वाटतं की आमची प्रतिनिधी जिथं जातील तिथं त्यांनी आपल्या बारची अगदी महती ठेवलीच पाहिजे. पुन्हा एक उदाहरण म्हणून मुद्दाम सांगेल, जाधव मॅडमच्या काळातलं एक घडलेली घटना. महिला कॉन्फरन्स एक नाशिकला झाली, ती अखिल भारतीय महिला कॉन्फरन्स होती. आपल्या बारच्या 3-4 मेंबर्स त्यात प्रमुख होत्या, आणि मग त्यांचा आम्हाला आग्रह की नाही तुम्ही आलं पाहिजे. मला महिला कॉन्फरन्स आहे, आम्हाला कशाला बोलवतात. नाही तुम्ही प्रतिनिधी आहेत, त्यामुळे तुम्ही महिलांचे काय जे वकिलांचे काय सर्वांचे प्रतिनिधी आहेत, तुम्ही आलं पाहिजे. मी त्यांच्या आग्रहाखातर गेलो. नाशिकचाच बार खूप असल्यामुळे, आणि मी नाशिकच्या आमच्या मेंबरला सांगितलंसुद्धा नाही की मी आलो आहे म्हणून. मी एका मागच्या दारावरून जाऊन लांब मागे त्या गर्दीत बसलो. कॉन्फरन्स सुरू झाली, सगळ्यांची भाषणं झाले. सुजाता मनोहर सुप्रीम कोर्टच्या रिटायर्ड न्यायमूर्ती त्याच्या अध्यक्ष होत्या. ज्यावेळेस साधना जाधव मॅडम बोलायला उभ्या राहिल्या, त्यांनी सर्वांचा उल्लेख केला. कुठून पाहिलं त्यांनी मला आठवत नाही की इतक्या मागे बसले आलं त्यांनी, आणि त्यांनी उल्लेख केला की आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले माझ्या बारचे अमुक अमुक बार काउन्सिल मेंबर, असा उल्लेख केल्यावर सुजाता मॅडम असं केलं माझ्या बारचे. त्यांनी पुन्हा सांगितलं हां माझ्या बारचे, औरंगाबाद बारचे, आणि मला त्याचा अभिमान आहे. तर असं मोठ्या स्टेजवर सुद्धा आपल्या बारची मोठेपणा राखणे किंवा मोठेपणा दाखवणे हा एक आपल्या बारसाठी एक अत्यंत अभिमानाचा क्षण अशा ठिकाणी जाणवतो. तीच प्रथा आपल्या भगिनी निश्चित पुढे नेतील. त्यांच्या कार्याला मी शुभेच्छा देतो. आणि सरकारी वकिलाच्या ऑफिसमधून डायरेक्ट गेल्यानंतर अगदी वरच्या पदापर्यंत जाता येतं आहे. तशी
तशी अपेक्षा मी व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द इथंच संपवतो. धन्यवाद. Thank you, sir. I now request Advocate S.V. Deshpande, sir, designated senior counsel, to share his views. Honorable Dais and friends, we have gathered here today to celebrate a very remarkable journey of a very remarkable person. The person who not only broke the glass ceiling, but had proved herself on every front. If we look at the number of women High Court judges, statistics will show us that there are only around 13 to 14% women High Court judges. And this is when we compare this with the total population, as against 50% population, only 13% representation is given. The first woman High Court judge was from Kerala in the year 1959, Anna Chandi. And the first woman High Court judge from Bombay High Court was Sujata Manohar in the year 1978. So we can understand the struggle and the effort that women advocates have to undertake to break this particular glass ceiling. And that too in a very remarkable manner. If we look at journey of Justice Manjusha Deshpande, as said earlier, she is daughter of a well-known economist, but I can say that she was and is never economical with truth. She always stood for truth. A loving and doting grandmother, a very responsible life partner of our friend Ajay Deshpande, a very caring mother of 2 children. She excelled herself against all odds. Ours was the first batch of 5-year course in MP Law College. Perhaps there must be second or third batch of 5-year course. So I have the privilege to watch her journey even after her marriage. I have seen the struggle both of them have made to carve a niche for themselves and settle themselves. And in the manner in which she conducts herself, it reminds me of a very famous quote by Dahlia, who says that woman plus law equals magic. And we are witnessing this magic in court number 6 every day. Why this is so happening? It so happens because woman is the embodiment of empathy, compassion, and justice. They try to give justice to everybody. They are caring, and therefore it is really necessary that participation and representation of women must be increased to a great extent. And what a remarkable journey as an advocate also. I remember, and I had occasion to share it with Justice Deshpande also. During her tenure, during her last tenure, one of the senior judges remarked to me that in one of the matter, her argument was excellent. And that is the remark, that is the acknowledgement to her efforts and to her intelligence and determination and all other things that she had put in to prove herself. And if we now look at her judicial career, we will see there is a judgment on 41A. There is a judgment on MPID. There is a judgment on 302 also. In all these things, she had proved that she can handle complex matters also.
and as additional government pleader and as the assistant government pleader, she was never hesitant in appearing on criminal side or on civil side or before division bench or before any other court. So one can only hope that sky is the limit for such wonderful, intelligent woman. I wish that her career will be great, and in that regard I would like to quote few lines from Nikita Gill, who says, "An ode to fearless woman. Defined by no man, you are your own story. Blazing through the world, turning his story into her story. And when they dare to tell you about all the things you cannot be, you smile and tell them, I am both war and woman, and you cannot stop me." We expect that Justice Deshpande's journey will be like these feelings. Thank you very much. Thank you, sir. We are grateful to all of you for sharing your views and enlightening us by sharing the ladyship's professional journey witnessed by you. Moving forward, now I request Avinash Borulkar, President of Advocates Association of Bombay High Court at Aurangabad, to extend the presidential address. आजच्या कार्यक्रमाच्या सत्कार मूर्ती न्यायमूर्ती देशपांडे मॅडम, व्यासपीठावरील माझे कमिटी सदस्य, तसेच उपस्थित बार काउन्सिल मेंबर व्ही डी साळुंके साहेब, अमोल सावंत सर, सिनियर काउन्सिल सपकाळ सर, देशपांडे सर आणि जी पी सर, गिरासे आणि अजय तल्लार सर आणि माझे सर्व मित्रमैत्रिणी. हा कार्यक्रम साळुंके साहेब म्हटलं तसं आम्ही सुरुवातीलाच मॅडमची भेट घेऊन लवकर करायचा ह्या उद्देशानेच गेलो होतो, पण मॅडम म्हटलं आता तुमचं गॅदरिंग हा विषय असल्यामुळे तुम्ही त्याच्यात जास्त लक्ष द्या आणि तो चांगला करा, मग माझा सत्काराचा कार्यक्रम ठेवा, म्हणून या कार्यक्रमाला हा उशीर झालेला आहे. आता मॅडमबद्दल बोलायचं झालं तर आपल्या इथल्या बऱ्याच वकील मंडळींना मॅडमचा कार्यकाळ म्हणजे मॅडम कशा बारमध्ये किंवा सरकारी वकील म्हणून त्यांचं कार्य काय आहे हे सगळ्यांना माहिती आहे, पण तरी जे मी अनुभवलं किंवा मी जे त्यांच्यातून पाहिलं ते मी शेअर करू इच्छितो. मॅडम सोज्वळ, सुस्वभावी आणि मितभाषिक आणि पण त्यांना साहित्य आणि कलामध्ये त्यांची रुची, आवड, कारण का अशा साहित्याच्या बऱ्याच कार्यक्रमात आमची बाहेर त्यांची भेट व्हायची. तर मॅडमचा सरकारी वकील म्हणून जो कार्यकाळ होता त्या तर एकदम चांगल्या हेल्पफुल होत्याच, त्यामुळे त्यांनी सरकारीपणा किंवा सरकारी बाणा वकिलाचा असं कधी दाखवलं नाही. ऑलवेज हेल्पफुल राहिल्या त्या पिटिशनरच्या वकिलांसाठी. आणि त्यात अजून मी 2 वर्ष सरकारी वकील होतो, त्यामुळे ॲज अ कलिग म्हणून त्यांचा अनुभव किंवा त्यांचं मार्गदर्शन, त्या सिनियर आणि अनुभवी असल्यामुळे आम्हाला ते वेळोवेळी सांगायच्या, मार्गदर्शन करायच्या. त्यावेळेस मी बघितलं की कुठल्याही हेवी स्टेकचं मॅटर असेल तरी त्यांच्या त्या अभ्यासाच्या ज्ञानाच्या जोरावर ते योग्य पद्धतीने हाताळून ते सगळं उत्कृष्टपणे ते सरकारी वकील म्हणून करायचे. पण त्यांची न्यायमूर्ती म्हणून 2023मध्ये नियुक्ती झाली उच्च न्याय खंडपीठा आपल्या मुंबई उच्च न्यायालयाची. तर आपल्याला या महिला न्यायमूर्ती म्हणून तब्बल म्हणजे 12 वर्षानंतर जवळपास आपल्याला महिला न्यायमूर्ती मिळाल्या. 2012 साली साधना जाधव मॅडम झाल्या होत्या. तर हा कार्यकाळ माझ्यामध्ये जास्त आहे, यावेळी आता हा कार्यकाळ कमी झाला पाहिजे अशा मी हे सूचना किंवा एक सजेशन देऊ इच्छितो, खास करून महिला वर्गासाठी. तर मॅडमचं जेव्हा न्यायमूर्ती झाल्या आणि त्यांचं सिटिंग सुरुवातीपासून मुंबईतच होतं, प्रथमच त्या इथे आलेल्या आहेत तेवढ्या कार्यकारासाठी. तर तेव्हा माझे मुंबईचे मित्र, आमचे वकील मित्र सांगायचे की मॅडमचं न्यायदानाचं काम आणि न्यायमूर्ती म्हणून आम्हाला त्यांचा चांगला अनुभव येतो आहे. तर हे मी ऐकलं होतं, पण आता मॅडम आपल्या इथे 2 महिने झाले आहेत. तर या 2 महिन्यामध्ये आता स्वतःच मी बघितलेलं आहे तर मॅडमचं जे कोर्टामध्ये न्यायमूर्ती म्हणून न्यायदानाचं जे काम आहे ते उत्कृष्ट पद्धतीने चाललेलं आहे. सर्वांना समजून घेऊन, ज्युनियर लोकांना प्रोत्साहन देऊन, आणि त्यामुळे मॅडमच्या कोर्टामध्ये ॲटमॉस्फिअर टेम्परेचर हे मेंटेन असतं, कूल असतं, ते कधी कमी जास्त होऊ देत नाहीत.
आणि म्हणजे थोडक्यात ते किरकिर किंवा खरखर जो प्रकार असतो तो कधी होऊ देत नाहीत. ते एक मॅडमचा एक स्वभावातलं न्यायमूर्ती म्हणून वैशिष्ट्य आहे. तर मॅडमना मी एवढंच सांगेन की एक अध्यक्ष म्हणून मॅडम आमच्या काही भविष्यामध्ये काही तक्रारी किंवा आमच्या काही समस्या असतील तर आम्हाला आमच्या असोसिएशनला वकील वर्गाला तुम्ही नक्कीच मदत करा. एवढं बोलून मी थांबतो. धन्यवाद. Thank you, sir. Though the ladyship is from our bar and all of us are well acquainted with her, as a formality of the program, I now request Advocate Dhananjay Patil to introduce Honorable Srimati Justice Manjusha Ajay Deshpande. Thank you. All the dignitaries on the dais and my learned friends. I, Dhananjay Patil, standing before you to introduce today's guest of honor, Honorable Srimati Justice Manjusha Deshpande, Madam. Madam, born on 27th October 1968. Madam has done her schooling in St. Francis de Sales High Schools, Aurangabad, and after completing higher secondary education from Saraswati Bhuvan Education Society, was admitted to the 5-year law course in Manikchand Pahade Law College and completed law in the year 1991. Honorable Madam stood first in the order of merit in the then Marathwada University at Aurangabad. Madam enrolled in the Bar Council of Maharashtra and Goa on 13th September 1991. On being enrolled on the roll of Bar Association, joined the office of Senior Advocate late P.R. Deshmukh at Aurangabad and since then practiced in the High Court of Bench at Aurangabad. During her career as an advocate, Madam has dealt with various civil, criminal and constitutional matters, more particularly service matters. Madam has worked for various government undertakings and semi-government organizations as panel advocate like Jilla Parishad Hingoli, Nanded, Jilla Parishad Aurangabad, Municipal Corporation, Bharat Sanchar Nigam Limited, SBI Life Corporation, Godavari Marathwada Irrigation Department, Development Corporation. Madam was also appointed as an assistant government pleader and additional public prosecutor in the High Court bench at Aurangabad in the October 2013. Thereafter, also appointed as an additional government pleader and additional public prosecutor in the High Court at Aurangabad in October 2015. Madam has worked as member of committee constituted under the Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace Act in the various organizations, including High Court. Honorable Ma'am has worked as a trained mediator in the Legal Aid Service Subcommittee at Aurangabad bench. Madam was also elected as Vice President of High Court Bar Association bench at Aurangabad in the year 2009 and 10. Was also associated with Sauli Niradhar Sri Kalyan Samstha, who is an NGO working for destitute women who are in need of shelter and protection. To add a feather in the cap, considering her service toward the society, Honorable Ma'am has been elevated and appointed as an additional judge of Bombay High Court on 11th August 2013. On behalf of Bar Association, I extend my warm regards and heartiest congratulations to her ladyship for these remarkable milestones. Being a member of our bar, I extend our cooperation to uphold the rule of law and dignity of this historical institution. Thank you. Thank you. Success is not about just reaching the destination, but about the journey, the hard work and the dedication that paves the way. And hence we are gathered here for recognizing the same. And now the moment we have all been waiting for, the felicitation of our esteemed guest. May I now request Avinash Borulkar, President, and Ravindra Gore, Secretary of our association, to felicitate Honorable Srimati Justice Manjusha Ajay Deshpande, Additional Judge of Honorable High Court of Bombay. I now request V.D. Saunke sir and Amol Sawant sir, members of Bar Association of Maharashtra and Goa, to felicitate Honorable Srimati Justice Manjusha Deshpande, Madam.
I now request Deputy Solicitor General of India, Ajay Talar sir, to felicitate Honorable Srimati Justice Manjusha Deshpande Madam. I now request A.B. Girase sir, Government Pleader of Honorable High Court of Bombay, Bench at Aurangabad, to felicitate Honorable Srimati Justice Manjusha Ajay Deshpande. We are honored to have our beloved Honorable Justice Manjusha Ajay Deshpande Madam, Additional Judge of Honorable High Court of Bombay with us. Her ladyship, with years of experience and an unwavering commitment to profession, has been source of inspiration for many. May I now request Honorable Justice Srimati Manjusha Deshpande Madam to share valuable insights. Please welcome her with a warm round of applause. A very good evening to everybody. The President, Vice Presidents, Secretary, Designated Senior Counsels, Government Leader, ASG, and members of the bar. Today is a very momentous occasion for me because more than half of my life I have spent here. And this felicitation is a felicitation by my members of my family. As many of the members have said that this is a home felicitation. This is since I am a member of this bar and I consider myself to be a member of bar still. Now I take the liberty to express my feelings in Marathi. आता इतकं सगळ्यांचे भाषण ऐकल्यानंतर मला असं वाटायला लागलं की माझ्याबद्दलच बोलतायत का सगळे. मला खरंच वाटत नाही की हे सगळं माझ्याबद्दल चाललेलं आहे. आणि इनफॅक्ट मी अनेक कार्यक्रम इथे अटेंड केले आणि सगळ्या कार्यक्रमांना मी यायची, भाषणं ऐकायची आणि भाषणं ऐकताना छान वाटायचं. पण जेव्हा आज मला भाषण द्यायची वेळ आली तेव्हा किती अवघड हे लक्षात आलं की आपलं नेमकं मनातल्या आपल्या भावना कमी आणि समर्पक शब्दात हे व्यक्त करता आल्या पाहिजेत हे मला जाणवलं. तर आज इथे खूप दिवसांनी का 1-1.5-2 वर्षांनी मी या हॉलमध्ये जेव्हा आले तर तेव्हा एक होमकमिंग फिलिंग आलं. असं की खूप कार्यक्रम अटेंड केले पण जवळजवळ गेले 2 वर्ष मी या हॉलमध्ये आलेलेच नव्हते. आणि जेव्हा मला कळलं की माझा फेलिसिटेशन होणार आहे तर तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की अरे आपण या हॉलमध्ये जाणार आहोत आता. आणि जेव्हा हॉलमध्ये आले त्यावेळेस माझं सगळं टेन्शन गेलं आणि असं छान होमली वाटायला लागलं मला. तर कसं आहे की तुम्ही माझ्याबद्दल खूप बोललात आणि असं बोलतच असतात सत्कारमूर्तीबद्दल त्याच्या मोठेपणाबद्दल. पण तरी देखील मी जे काय आज काय मला जे काय यश मिळालं तर त्याचं श्रेय मी माझ्या आयुष्यामध्ये 2 व्यक्तींना नक्की देईन. पहिले माझे वडील आणि दुसरा माझा नवरा. आधीच्या स्पीकर्सनी जसं सांगितलं की सिनियर ॲडव्होकेट यांनी SB देशपांडे आणि आपले GP गिरासे यांनी सांगितलं की महिलांचा टक्का हा वाढतो आहे ह्याच्यामध्ये ज्युडिशियल फील्डमध्ये. पण तरी देखील मला असं जाणवलं की महिलांना स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी पुरुषांपेक्षा एक्स्ट्रा माईल जावं लागतं या ह्याच्यातही. आणि जेव्हा तुम्ही काही अचीव करता त्या पदावर गेल्यानंतर पण तुम्हाला कन्सिस्टंटली प्रूव्ह करावं लागतं आहे की तुम्ही त्या पदासाठी एलिजिबल आहात म्हणून. का तुम्ही त्याच यार्डस्टिकनी पुरुषांना पाहत नाही? सेम यार्डस्टिक इज नॉट मेड ॲप्लिकेबल टू मेन.
even in spite of achieving so many things and being appointed on a post, she still requires to prove herself that she is eligible to continue on that post. हे मला जाणवलं. जरी जेंडर बायस नाही जाणवला कधी, तरी देखील हे नक्कीच जाणवलं की यू हॅव टू कंटिन्यू टू प्रूव्ह युअर सेल्फ. तर हे मला थोडंसं वाईट वाटतं या गोष्टीचं, की महिलांना अशी वागणूक का, म्हणजे कुठल्याही पदावर असो ती महिला, जेव्हा कुठे एखाद्या उच्च पदावर तिला अपॉइंटमेंट मिळते तर ते कायम लोकांचं तिच्यावर लक्ष असतं की महिला बरोबर काम करते की नाही. तसं पुरुषाचं नसतं. अपॉइंट झालं ठीक आहे, तो करतोय त्याचं काम, पण एखादी महिला काही अचीव करते आणि ती त्या पदावर जाते तर तिच्यावर नेहमी लक्ष असतं की ती बरोबर काम करते की नाही. तर ते बरोबर नाही आहे असं मला वाटतं. दुसरं असं की मी जसं म्हटलं की माझ्या आयुष्यामध्ये 2 व्यक्तींमुळे मी आजपर्यंत इथे पोचले. तर पहिले म्हणजे माझे वडील, की मी माझं भाग्य समजते की मी त्यांच्या घरात जन्म घेतला, कारण असे वडील सगळ्यांनाच मिळो असं मला वाटतं. माझे वडील शिक्षकी पेशात होते, त्यांचे आईवडीलसुद्धा शिक्षकी पेशामध्येच होते. त्याच्यामुळे लहानपणापासूनच वातावरण घरातलं जे होतं ते अभ्यासाचं जरी असलं तरी साहित्य, कला, खेळ याच्यावर देखील त्यांनी तेवढंच आम्हाला फ्रीडम दिलेलं होतं. तर त्या काळामध्ये मुलींना तेवढं फ्रीडम नव्हतं मिळत की ते स्वतःहून आम्हाला सिनेमाला घेऊन जा, एखादं पुस्तक आवर्जून वाचायला लावायचे. इवन जेम्स बॉन्डचे सिनेमासुद्धा स्वतः घेऊन आम्हाला त्यांनी बरोबर दाखवलेले आहेत. म्हणजे तसं फ्रीडम होतं, पण आम्ही कधी त्याचा गैरफायदा घेतला नाही. आणि जेव्हा मी लॉ करायचं ठरवलं तर त्यावेळेस त्यांनी कधीही मला असं म्हटलं नाही की तू लॉ का करते, दुसरं काहीतरी कर, किंवा लॉ करून तू काय करणार, कारण आय एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर. आणि त्या काळी असं खूप जणं करायचे नाही, ज्यांच्या घरात कोणीतरी आहे किंवा ओळखीचं कोणी आहे आणि ज्यांना काही फ्युचर आहे असेच मुली त्यावेळेस प्रॅक्टिसमध्ये यायच्या. आणि समजा लॉ केलं जरी तर त्या टिकायच्या नाहीत. एक तर लग्न व्हायची किंवा मग नोकरी काहीतरी करायच्या, दुसरं काहीतरी करायच्या. पण त्यांनी मला इतकं एनकरेज केलं. माझ्या अभ्यासाबद्दल ते जागरूक असायचे. जागरूक म्हणजे काय, अगदी खूप स्ट्रिक्ट नसायचे, पण चौकशी असायची. त्यांचे लेक्चर्स होत आहेत ना कॉलेजमध्ये, मग कोणते लेक्चरर शिकवत नाही आहे, मग शिकवत नसतील तर मी येऊन सांगतो का शिकवत नाही आहे. त्यांनी अशी चौकशी केल्यावर एक तर भीती वाटायची, खरंच येऊन सांगायचे. त्याच्यामुळे मी काही सांगायचे नाही लेक्चर्स वगैरे होत नाही वगैरे, पण तरी देखील ते त्या बाबतीत खूप जागरूक होते माझे वडील. आणि म्हणायचे की नाही लेक्चर होत नसतील तर प्रिन्सिपलकडे जायचं आणि कंप्लेंट करायची, म्हणजे लेक्चर होतील. तर अशा वातावरणामध्ये मी मोठी झाले. आणि त्यांचे संस्कार तर होतेच, पण सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे ते कधीच रागवायचे नाहीत. तुमच्याकडनं काहीही चूक झाली असली तरी अत्यंत शांत राहायचे आणि प्रेमाने समजावून सांगायचे. त्याच्यामुळे लहानपणापासून लग्न होईपर्यंत रागवणं काय असतं वडिलांनी हे कधीच माहीत नव्हतं. आणि दुसरी एक चांगली त्यांनी गोष्ट काय केली असेल तर त्यांनी जेव्हा लक्षात आलं की मी आता लॉ झालेली आहे आणि आपल्या मुलीचं जर काही फ्युचर असेल तर तिने वकिलाशी लग्न केलं पाहिजे. त्यावेळेस माझी अशी काही इच्छा नव्हती की वकिलाशी लग्न करावं म्हणून, पण तरी देखील केवळ वडिलांनी इन्सिस्ट केलं नाही तुझ्या करिअरसाठी हे चांगलं राहील म्हणून. मग मी आता वडील म्हणतायत ना आणि वडिलांच्या सगळ्या गोष्टी मी मानायची, तर मी तयार झाले. मग लग्न झालं. तर जन्मापासून शिक्षण कंप्लीट होईपर्यंत जे काय संस्कार दिले वडिलांनी आणि ज्या काय आम्हाला फ्रीडम दिलं आणि ज्याच्यामुळे घडले मी, तर त्याच्याबद्दल मी खरोखरी वडिलांची अत्यंत आभारी आहे. आणि नशिबाची पण की मला त्यांच्या पोटी जन्म दिला. दुसरी गमतीची बाब अशी वडिलांची एक सांगावीशी वाटते मला, की जेव्हा मी लॉ झाले आणि आम्ही इथून या रस्त्याने सिडकोत जायचो, तर हा जजेस बंगले त्यावेळेस तयार झालेले होते ऑलरेडी. तर मला म्हणजे त्यांचं असं असायचं की व्हॉट एव्हर यू डू यू शुड बी द बेस्ट. तर ते एनकरेज करायसाठी मला म्हणायचे हे पा आपल्याला इथे येऊन राहायचं आहे बरं का. त्यांची तशी इच्छा असली तरी माझं काही तसं उद्दिष्ट नव्हतं, पण तरी देखील त्यांची इच्छा होती. तर आज ते असते तर त्यांना अत्यंत आनंद झाला असता. त्याचं मला वाईट वाटतं की आज ते नाहीत ह्या दिवस बघायला. लग्नानंतर जेव्हा मी 91ला माझं लॉ कंप्लीट झालं आणि 92ला लगेच लग्न झालं. तसं ज्युनियरशिप करायचा फारसा प्रसंग आला नाही,
पण मग लग्नानंतर मला माझ्या नवऱ्यानी म्हणजे अजय देशपांडेंनी खूप एनकरेज केलं. ॲक्च्युली त्यांची प्रॅक्टिस पण तेव्हा नवीनच होती, पण तरी देखील त्यांनी मला खूप स्कोप दिला, खूप ऑपॉर्च्युनिटीज दिल्या आणि खूप ब्रीफ्स हँडओव्हर केले. असं नाही की फक्त त्यांच्यासोबत VPवर नाव टाकलं आहे आणि मग ASN MA देशपांडे असं ब्रीफवर किंवा वकीलपत्रावर आहे आणि वर्षानुवर्ष तेच झाले, तसं नाही आहे. त्यांनी माझ्यावर विश्वास दाखवला आणि मला स्वतःला प्रूव्ह करायची संधी उपलब्ध करून दिल्या. कधीही अविश्वास दाखवला नाही त्यांनी माझ्यावरती आणि माझ्या कपॅसिटीवरती. त्याच्यामुळे आज मला ती संधी मिळाली नसती सुरुवातीपासून तर मी आज इथे उभं राहू शकले नसते. त्याच्यामुळे या 2 व्यक्ती ज्या आहेत त्यांच्याबद्दल मी कायमच आभारी किंवा ऋणी राहीन, किंवा असं नाही म्हणता येणार, ते माझे जवळचे व्यक्ती आहेत आणि असं ऋण मानायचं नसतं आपल्या जवळच्या व्यक्तीचं. त्याच्यानंतर मग मला इथे आल्यानंतर काही वर्षांनी गव्हर्मेंट प्लीडर ऑफिसमध्ये संधी मिळाली. सुरुवातीला तर माझ्या नवऱ्याने संधी उपलब्ध करून दिली, पण काही वर्षांनी मग नंतर GP ऑफिसला जेव्हा जॉईन झाले तेव्हा जी व्हरायटी मला डील करता आली ती मला कुठेच मिळाली नसती. त्याच्यामुळे मी एक ठरवलं, कोणतंही ब्रीफ येऊ द्या आणि कोणत्याही कोर्टात टाकू द्या, आपल्याला जे काम करायचं आहे ते आपण मनापासून करायचं, शक्य तेवढा अभ्यास करायचा आणि आपल्याला जेवढं येतं ते कोर्टाला सांगायचं आणि आपले ब्रीफ्सची प्रामाणिक राहायचं. तर हे मी जे अंगीकारलं त्याच्यामुळे नक्कीच फायदा झाला माझा. आणि कदाचित GP ऑफिस जॉईन केलं नसतं तर अजून दुसरं काय म्हणजे मी इथे असते की नाही त्यात मला सांगता येणार नाही, कारण ते सिद्ध करण्यासाठी माझ्यातली कपॅसिटी ती निश्चितच कामी आली. मला जे काय एक्सपोजर मिळालं वेगवेगळ्या कोर्टांपुढे त्याच्यामुळे मला इथे खूप फायदा झाला GP ऑफिसचा. तर मी माझ्या सगळ्या बहिणींना सांगेन की आता ज्या नवीन आलेल्या आहेत त्यांनी या संधीचा पुरेपूर फायदा करून घ्या. जेव्हा माझं एलिव्हेशन झालं आणि मग शपथविधी झाल्यानंतर तिथेच तुम्हाला सांगतात की तुमचं हेडक्वार्टर कोणतं असणार आहे. जेव्हा मला कळलं की मुंबई माझं हेडक्वार्टर राहणार आहे तर सुरुवातीला मला तर खूप थोडा धक्का बसला, कारण आता मी तर इतक्या वर्षात कधीच असं वेगळं एकटी राहिलेले नव्हते किंवा आपल्या बेंच सोडून जाऊन दुसरीकडे प्रॅक्टिस नव्हती केलेली मी. पण अचानकपणे एकदम आपलं सगळं सोडून जाऊन तिथे राहणं आणि परक्या लोकांमध्ये राहणं ज्यांच्याशी माझा कधीच संपर्क आलेला नव्हता. थोडेफार जजेस पुढे इथे अपिअर झाले होते मी की जे इथे बदलून आले त्यांच्यापुढे अपिअरन्स होता, पण तो एक डिस्टन्स मेंटेन करूनच असतो. आणि नंतर त्यांच्याबरोबर कलिग म्हणून काम करणं तेवढं आपलं बॅरियर असतोच मनामध्ये सुरुवातीला तरी. पण तरी देखील ते मी स्वतःला समजावलं की आपल्याला नशिबामध्ये आपल्या अजून काहीतरी चांगलं लिहिलेलं असेल म्हणून आपल्याला ही संधी मिळती आहे, तर त्याचा आपण फायदा करून घेतला पाहिजे. तर सुरुवातीला मला जस्टिस नितीन जामदारबरोबर बसायची संधी मिळाली बेंचवरती. तर तिथे जे आहे त्यांच्या बेंचपुढे मला जे नमूद करावे वाटतं ते 2-3 लिटिगेशनचा प्रकार जो होता तो मी कधीच केलेला नव्हता. ते एक म्हणजे हे मॅनग्रोव्ज जे असतात त्याचं संवर्धन जे आहे त्याच्याबद्दलचं लिटिगेशन तिथे भरपूर आहे. एक PIL झालेलं होतं आणि त्याच्यामध्ये कोर्टाने ऑर्डर्स पास केलेल्या होत्या की इथून पुढे जे काय डेव्हलपमेंट वर्क्स होतील त्याच्यामध्ये जर मॅनग्रोव्जचं हे करायचं असेल, कट करायचे असतील किंवा त्याचं रिडक्शन जर होत असेल त्या डेव्हलपमेंट वर्कमुळे तर त्या डेव्हलपमेंट वर्कला कोर्टाच्या परमिशनशिवाय परमिशन मिळणार नाही. तर त्याच्या मागचा जो उद्देश होता तो PILमध्ये इतकी सुंदर ऑर्डर केलेली होती कोर्टाने, सगळा अभ्यास करून मला वाटतं जस्टिस ओकांची ती ऑर्डर आहे. तर मुंबईमध्ये जे काय डेव्हलपमेंट वर्क्स होतात त्याला सगळ्यात पहिले जर मॅनग्रोव्ज अफेक्ट होत असतील तर कोर्टाची परमिशन लागते. तर हे काही आपल्याला माहीत नाही की इथे मॅनग्रोव्जचं इतकं महत्त्व आहे म्हणून, कारण आपल्या भागामध्ये मॅनग्रोव्ज मला वाटत नाही कुठे आहे. आणि तो इश्यू मी पहिल्यांदा आश्चर्य वाटलं की म्हणजे आपण कधीच असं ऐकलेलं नाही आहे या इश्यूबद्दल. दुसरा एक इश्यू असा होता की बिल्डिंग परमिशन आणि कंप्लिशन जे आहे तर जे नो फ्लाईंग झोनमध्ये आहे त्याच्यामध्ये एअरपोर्ट अथॉरिटीच्या परमिशन्स लागतात. तर कितीतरी बिल्डिंग अशा आहेत की ज्या
हाईट रिस्ट्रिक्शनपेक्षा जास्त केलेले असतात तिथे. मग त्याचं डिमॉलिशन, मग त्याच्यावरचं लिटिगेशन, हे पण एक वेगळा प्रकार तिथे अनुभवला. त्याच्यानंतर जस्टिस रेवती डेरेंबरोबर जेव्हा मी बसले तर त्यांच्याकडे क्रिमिनल मॅटर्स होते. तर क्रिमिनल मॅटर्समध्ये नवीन प्रकार जो मला बघायला मिळाला ते लुकआउट नोटीसचं होतं, की जेव्हा फायनान्शियल इरेग्युलॅरिटीज किंवा डिफॉल्टर्स असतात मोठ्या मोठ्या स्टेकच्या अमाऊंट्समध्ये, तर अशा जे डिफॉल्टर्स असतात त्यांच्याविरुद्ध लुकआउट नोटिसेस इश्यू केलेले असतात. आणि मग नंतर ते लोक जे असतात त्यांना माहीत नसतं ॲक्च्युली जे लुकआउट नोटीसची कॉपीसुद्धा त्यांना मिळत नसते. त्यांना माहितीच नसतं की आपल्याविरुद्ध नोटीस अशी इश्यू केलेली आहे. जेव्हा ते एअरपोर्टला पोचतात आणि इमिग्रेशन त्यांना सांगतं की तुम्ही जाऊ शकत नाही परदेशी कारण तुमच्याविरुद्ध हे लुकआउट नोटीस आहे, तेव्हा त्यांना कळतं. आणि मग त्याच्यामुळे त्यांना अपमानित झाल्यासारखं वाटतं की आपल्याला एअरपोर्टवरनं परत यावं लागलं. तर हे इश्यूज जे होते ते मी पहिल्यांदा तिथे असं म्हणजे डील करता आले त्या बेंचवर बसलेले असताना. मग नंतर ईडीकडनं जे डिटेन्शन होतं चौकशीसाठी त्याच्याबद्दलचं पण 2-4 मॅटर्समध्ये छान कळलं तो लॉ काय आहे तो. त्याच्यानंतर मी जस्टिस डांगरेंबरोबर बसले. त्यांच्याबरोबर पण 6-7 महिने माझा चांगला कार्यकाळ गेला. तर MPID-मधले अपील्स जे असतात इंटरिम ऑर्डर्सच्या अगेन्स्ट जे अपील्स असतात ते, MCUSA-मधले अपील, आणि मध्यंतरी एक नवीन ट्रेंड निघालेला होता की जेव्हा तुम्हाला अरेस्ट होते तर विदिन 24 आवर्स तुम्हाला इंटिमेशन द्यावं लागतं ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट. तर इतके वर्ष तो काहीच नव्हता, पण 2 जजमेंट आले त्याच्यामध्ये, प्रबीरपूर कायस्थ आणि अजून एक जजमेंट आहे. त्या जजमेंटच्या आधारे नंतर इतकं लिटिगेशन वाढलं ते की इवन ज्याच्यामध्ये चार्जशीट फाईल झालेले आहेत आणि तरी देखील ते आतमध्ये आहेत असे लोक येऊन सेक्शन 50च्या आधारे आमच्याकडनं ऑर्डर्स घेऊन जायला लागले की विदाऊट गिव्हिंग एनी इंटिमेशन विदिन 24 आवर्स रिझन्स फॉर ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट आर नॉट गिवन टू देम, देअरफॉर दे शुड बी रिलीज. आणि तशा ऑर्डर पास कराव्या लागल्या. तसं हे वेगवेगळ्या प्रकारचं लिटिगेशन जे आहे त्याचा मला अनुभव आला. आता तिथल्या बार तर काय मोस्टली सगळं असं सिनियर काउन्सिलचे जे असतात त्यांनाच लावून ते असे मॅटर्स चालवलेले असतात. तर मला एक नक्की नमूद करावं वाटतं की आपल्याकडे बारला, ज्युनियर बारला खूप वाव आहे काम करायला आणि ते अपियर होतात आणि खूप काम करतात. तसं तिथे नाही आहे. ऑलमोस्ट सगळ्या मॅटर्समध्ये सिनियर ॲडव्होकेटच एंगेज केलेले असतात. त्याच्यामुळे आपला बार जो तयार होतो आहे ज्युनियर बार तसं तिथे होत नाही असं वाटतं मला. मधली फळी जी आहे ती चांगली आहे आणि ऑलमोस्ट आता बऱ्यापैकी ते सिनियर ॲडव्होकेट किंवा सिनियर डेझिग्नेटेड सिनियर काउन्सिल म्हणून त्यांचं झालेलं आहे. पण ज्युनियर जे आहेत ते फारसं काही चालवत नाही. मग त्या मानाने आपला बार नक्कीच चांगला आहे असं मला वाटतं. पण हे तितकंच खरं की जेव्हा मी तिथे सिनियर काउन्सिल्सना ऐकलं तर आपल्याकडचे तर काही कमी नाहीच आहेत. मी त्यांना बघूनच बऱ्याच गोष्टी शिकलेली आहे. त्यांच्या आर्ग्युमेंट्स ऐकून अनेक कायद्यांचं मला म्हणजे क्लॅरिटी आली. पण तरी देखील तिथे काही जेव्हा मी ऐकलं तर एखाद्या छोट्याशा इश्यूवरती इतके वेगवेगळे पैलू असू शकतात हे मला तेव्हा कळलं की असंही एका छोट्या इश्यूबद्दल इतकं असू शकतं, इतके वेगवेगळे पैलू एका छोट्या गोष्टीचे असू शकतात. तर मला त्याचा निश्चितच फायदा झाला की एक वेगळे आपल्याला एक नजर येते किंवा ॲप्रोच मिळतो एक वेगळा. आता माझा तुम्ही सगळ्यांनी हे केलं, फेलिसिटेशन केलं आणि हा घरचाच आहेर म्हणावा लागेल, सत्कार म्हणावा लागेल. याच्याबद्दल मी खरोखरी तुमचं आभारी आहे. आणि आपल्या ह्यांनी साळुंके साहेबांनी जे म्हणलं की अभिमान बाळगायला पाहिजे, मी तो निश्चितच आहे. मी तिथे सांगते सगळ्यांना की मी औरंगाबाद बारची आहे. लोक थोडंसं वेगळ्या नजरेने बघतात सुरुवातीला, पण नंतर त्यांना सवय होऊन जाते. त्याच्यामुळे मला निश्चितच अभिमान आहे की इथे प्रॅक्टिस केल्यानंतर माझं एलिव्हेशन झालं
आणि मी आज इथे आहे. पण तरी देखील मला असं वाटतं की ही माझी सुरुवात आहे. आणि ही अक्षरा आत्ता इंट्रोडक्शन करताना म्हटली की शी हॅज लेफ्ट इनडेलिबल मार्क. तर आय हॅव येट टू मेक अ इनडेलिबल मार्क इन माय करिअर असं मला वाटतं. की कारण ही आत्ताशी माझ्या करिअरची सुरुवातच असल्यामुळे आणि मला अजून माझं कर्तृत्व सिद्ध करायचं आहे असं मला वाटतं. तर माझ्या या प्रवासामध्ये मी तुमच्या सगळ्यांचं माझ्या या प्रवासामध्ये एक्सपेक्ट करते की तुम्ही मला सगळ्यांनी मदत करावी आणि कोऑपरेट करावं. मी पहिल्या दिवशी जेव्हा पहिल्या आठवड्यात जेव्हा मी इथे आले त्याच्यानंतर पहिले 2 दिवस तर माझा 12 वाजताच बोर्ड संपून गेला. कोणीच तयार नाही मॅटर चालवायला. पण नंतर 2 दिवसानंतर हळूहळू मॅटर्स चालायला लागले आणि आता बऱ्यापैकी चालत आहेत. आणि मी तुम्हाला शब्द देते की माझ्याकडनं तुम्हाला फुल कोऑपरेशन राहील. तसंच तुमचं पण कोऑपरेशन अपेक्षित आहे. मला मिळतंच आहे, पण इथून पुढे पण मला यापेक्षा जर जास्त कोऑपरेशन मिळालं तर आपण दोन्ही बार आणि बेंच मिळून जास्तीत जास्त डिस्पोजल द्यायचा प्रयत्न करूत. परत एकदा सगळ्यांचे आभार. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, Your Ladyship, for sharing your experiences and your journey from bar to bench and further. And also, we are very grateful to be juniors of your bar and very honored for felicitating Your Ladyship. Now, as we conclude this meaningful program, and I now request Krishna Bhosle, Member of Advocates Association of Bombay High Court at Aurangabad, to deliver the vote of thanks on behalf of our association. The Honorable Srimati Justice Manjusha Ajay Deshpande, Madam, Additional Judge of Bombay High Court. Hope I quote correctly. Roman statement and lawyer Cicero once said, and I quote, "Gratitude is not only the greatest virtue, but it is the parent of all virtues." First and foremost, I sincerely thanks to Honorable Justice Manjusha Ajay Deshpande, Madam, for giving us time to and opportunity to felicitate and celebrate your leadership ungraded achievement. I will also like to thank Government Pleader Girassi Sir, Deputy Solicitor General Ajay Tallar Sir, all respected senior counsels, Member of Bar Council of Maharashtra and Goa, who all have blessed this function by their presence. I extend a sincere thanks to our organizing team for meticulous planning and coordination for execution of this event. We are also grateful to our attendees of this program and all members of Bar Association. I am failing in my duty if I do not thank to Office of Registrar for making all necessary arrangement. We are also grateful to staff of association, the cameraman and team, the electronic media, and most importantly, the press representative. In sum of all, thank you so much to one and all once again for invaluable contribution and participation. With permission of our President, I declare this program is over now. Please join us for tea. Thank you.